So welcome guys. Welcome to Sadar classes. We have learned science chapter number 1, that is natural resources. Today we'll begin with the next chapter, living world. Okay, the living world. See how देखेंगे कितना complete होता है आज के दिन. So what is the living world? What is the living world? You can see that there are the list the things seen in the picture and set whether the following pictures are living or non-living. Okay, you can show that living things and non-living things you already know. So boy living thing, girl living thing. This is a doggy living thing. Hen and its chicken. They are living things. Tree is also a living thing. But this tree, but if you see this tree, sorry, this is the house, the fan, the lamp, the ball, the kite, okay, bucket. These are non-living things. These are non-living things. These are non-living things. Samjha? So living, non-living, you know very well. No. So there are some characteristics which define living things, which they define living things and they differentiate living and non-living things. So there are many kinds of plants and animals around us. So there are many kinds of plants and animals around. हमारे आजू में बहुत देखो अपने बहुत सारे plants है animals है, right? They show some similarities and some differences. They show some similarity and differences. कुछ कुछ similar है, कुछ different है. Now, yet, with the help of certain features, we can tell that they are all living things. देखो, अभी पेड़ है. Okay, a tree is a living thing. Human is also a living thing. Girl, but the this tree cannot move from one place to another. Okay, इसको movement कर सकता है क्या नहीं? It cannot move. It cannot move. This tree cannot move. This tree cannot move. But other animals can move. The other animals can move. So what are the characteristics? ये characteristic क्या है? We will see one by one. So the characteristic of living things. We'll see the characteristics of living things. First characteristic is growth. First characteristic growth. मैं सब डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ. The important things will cover up. First characteristic is growth. You know very well that देखो तुम पहले छोटे थे तुम्हारा हाइट कम था. Now अगर आप देखोगे तो यू आर इन दिस फेज. अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 ये फेज या फिर थोड़े से आप बड़े हो जाओगे. नाउ थोड़ा और आप बड़े हो जाओगे देन यू विल गो बिगर. उसके बाद देखो आपकी हाइट बढ़ेगी उसके बाद हाइट बंद हो जाएगी बट योर एज विल ग्रो. और फाइनली हम कैसे हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे. फाइनली विल बी द ओल्ड विल बी ओल्ड. आपके साथ देखो आपने एक छोटा पौधा लगाया. दिस पौधा ये देखो ये ट्री भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. बट इसका जो हाइट है ना आपसे बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज इसका हाइट बढ़ते ही रहता है. ओके, ऑल्सो द डॉगी देखो छोटा डॉगी था वो यहाँ पे छोटा और बड़ा हो गया. यहाँ पे और बड़ा हो गया लेकिन यहाँ से वो बूढ़ा हो गया कि नाही क्योंकि उसका लाईफ स्पॅन कम था. त्याचं आयुष्य कमी असल्यामुळे तो एक तुमच्या आधी तो मरून जाणार आहे. कोण? डॉगी किंवा कुत्रा. सो द ग्रोथ इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. बरोबर की नाही? पण तुम्ही एक दगड घ्या. इफ यू यू टेक वन स्टोन समज हा एक दगड इथे घाल. हा दगड आहे. तो दगड कितीही वर्ष झालं तरी तो दगड तेवढाच राहणार आहे. त्याच्यामध्ये बदल होईल का? नाही. दॅट विल बी द सेम. ठीक आहे. सो इट इज नॉन लिव्हिंग थिंग. राईट. घर आपलं बघा. घरातली माणसं म्हातारी होतं पण घर म्हातार होतं का? नाही. So a baby grows up to become an adult person, woman or man or woman. Similarly, every living thing has a characteristic of known as growth. That's the growth. So growth कशामध्ये होते? It is in height. तुमची हाईट वाढते, उंची वाढते. इट इज इन वेट. तुमचं वजन वाढतं अँड द स्ट्रेंथ तुमची ताकत बढ़ते. देखो तुम जब छोटे थे तुम्हारी ताकत कम थी. अभी तुम्हारी ताकत थोड़ी बढ़ गई है. नेक्स्ट अगर देखो आपके बड़े भाई बहन है तो उनकी ताकत तुमच्या आई वडिलांची ताकद इट इज मोर देन यू तुमच्यापेक्षा जास्त आहे. सिमिलरली तुमची हाईट वाढते आणि आपली जी हाईट वाढते ती कधीपर्यंत वाढते? 18-21 पर्यंत आपली ग्रोथ असते. ठीक आहे. 18-21 पर्यंत आपली जी ग्रोथ असते. सो हाईट आपली फक्त 18 इयर पर्यंतच वाढते. आफ्टर दॅट ग्रोथ तुमची कशी होते? बॉडीची ग्रोथ आहे बट हाईट डझंट हाईटची उंची वाढत नाही. समजलं? हाईट आपली जास्त वाढत नाही. देन कॅट डॉग्स तुम्हाला माहिती आहे ते यांचं जास्त वेळेस का नाही. Now the plants also have the growth, but this growth is in different forms. So plants grow towards the sunlight. They grow towards the sunlight. Okay, they do grow towards the sunlight as well as they grow towards the what do we say? Just a minute. Hmm.
टुवर्ड्स अ सपोर्ट, दे ग्रो टुवर्ड्स अ सपोर्ट, उनको सपोर्ट जहाँ मिलता है वो भी आप जाते. कुछ आपने बघा तुम्ही बघितलं एखादं वेल वगैरे लावले असेल तुम्ही, ते ऑल्सो ग्रो टुवर्ड्स द सपोर्ट. विच वन? वेल वगैरे तुम्ही लावलेली असेल बघा. काही काही झाडांना सपोर्ट द्यायची सुद्धा गरज नसते. So these are the different plants. Sorry, different plants we can see. Growth in banyan and coconut tree. Growth in banyan and coconut tree. देखो, आप just a minute. Okay, growth in banyan and coconut tree. देखो, what you did, तुम्ही एकाच वेळेस दोन्ही झाडं लावली. कोणतं? बनाना आणि कोकोनट. बनाना म्हणजे वडाचं झाड लावलं आणि तुम्ही कोकोनट ट्री लगा. लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स कोकोनट ट्री की हाइट ज्यादा हो गई और बनियान ट्री देखो, कोकोनट फक्त उंचीने वाढला, पण बनियान ट्री किंवा जो वडाचं झाड आहे ते असं पसरलं. ते काय झालं त्या प्रकाश अशा ठिकाणी ते कसं झालं? असं पसरलं. त्याचा आकार वेगळा झाला. आणि हे बघा त्यांचं वय सारखंच आहे, बट द हाईट कोकोनट ट्रीची हाईट जास्त आहे, याची हाईट कमी आहे. परंतु कोकोनट ट्रीची अशी जी ब्रेड आहे ती कमी आहे आणि कशी जास्त आहे? बनियान ट्रीची जास्त आहे. So every plant has different growing capacity. Now what is required? What is required? देखो क्या है? Food is necessary for growth. आपले वाढ व्हायची असेल, okay? If we want to grow, what is required? Food. आपण जे काही अन्न खातो, ओके, हम जो भी खाते हैं that is required for our growth. त्यामुळे आपली उंची वाढते, वजन वाढतं, तुमची ताकद वाढते. जर तुम्ही जेवण केलंच नाही तर तुम्ही कसे होणार? You will become weak. तुम्ही कसे होणार? वीक होणार, अशक्त बनणार, कमजोर बन जाओगे. कैसे बन जाओगे? कमजोर. राइट? See, food is necessary for the growth. Food is necessary for the growth. Now, आता आपण तर अन्न खातो, but plants काय करतात बघा, plants, लक्ष द्या, plants make their own food in the sunlight. लक्षात घ्या, plants make their own food in the sunlight. So plants produce food from water, nutrients in the soil, and carbon dioxide present in the air. देखो, this is sun. Okay, this is sun. Plants get sunlight. Then they get carbon dioxide. कुठून घेतात ते? They get it from the air. कुठून घेतात ते? Air. Okay, they get it from the air. हवा से क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड. They get it from the air. Then so in the presence of sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं as well as they get water and nutrients. वो water nutrient कहाँ से मिलता है उनको? They get it from the roots. जमीनचे रूट असतात ना, they get from the roots. तुम्ही बघा झाडांना पाणी जेव्हा टाकतो आपण, when you when you water the plant, झाडांना जेव्हा तुम्ही पाणी टाकता, when you water the plant, तो पानी कहाँ पे डालते हैं हम? नीचे डालते हैं जमीन पे. तुम्ही पाणी कुठे टाकता? या ठिकाणी टाकता, राइट? सो when we add water to the ground, आपण झाडाच्या वर इथे पाणी टाकतो का? नाही, लक्षात ठेवा. झाडाच्या वर आपण पाणी टाकत नाही. आपण पाणी कुठे टाकतो? वेयर डू वी वाटर? पानी कहाँ पे डालते हैं? यहाँ पे पानी डालते हैं. तो ये पानी कहाँ जाता है? जमीन में जाता है. एंड दिस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड. देखो, दिस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द, जस्ट अ मिनट. यस कृष्ण स्वामी, वेलकम. This water is absorbed by the roots. Okay, this water is absorbed by the roots. और water कहाँ पे जाता है? ऊपर जाता है. कहाँ तक जाता है? It goes towards the leaf. दादा, it go towards the leaf of the plant. All leaves of the plant. तो leaf में क्या होता है? In the leaf there is a process known as photosynthesis. The process known as photosynthesis. There is a chlorophyll in the leaf. इसमें क्या होता है? Chlorophyll होता है. Green color का chlorophyll होता है. तो वहां पे sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इन सबको मिला के क्या बनता है? फूड बनता है. क्या बनता है? फूड मिलता है. ये किसका फूड होता है? एनिमल्स, सॉरी, प्लांट्स. प्लांट्सचं काय बनतं? फूड बनतं. त्याला आपण म्हणतो ग्लुकोज. ओके, वी कॉल इट एज अ ग्लुकोज. तुम्ही ऐकला असेल शब्द ग्लुकोज. नाउ इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट. क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एटमोस्फियर. ठीक है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एटमोस्फियर. यस, कृष्णा आला होता ना, गेला परत. कृष्णा आ गया, फिर कौन गायब हो गया? प्रथमेश वांद्रे. चलो आ जाएगा, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है. गेटिंग गाइस? So this is the method or this is the process by which plants produce their own food. काय काय लागतं तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये, राइट? गेटिंग? चलो, अगर नहीं समझा, दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. दिस प्रोसेस नोन एज photosynthesis. It occurs in the green plants only. देखो, it occurs in the green plants only, right? And this process known as photosynthesis. Photosynthesis. ठीक है? This occur in the green plant only. देखो, this occur in the plant that appears mainly green. Green क्यों होते हैं? क्योंकि because they have chlorophyll. त्यांच्यामध्ये काय असतं? Chlorophyll असतं. This is the process known as, आवाज बंद ठेवा. This is the process known as photosynthesis. Getting? बघा.
नाव इंटेक ऑफ फूड बाय अॅनिमल्स. तुम्हाला माहिती आहे आता इंटेक ऑफ फूड आपण कशाने खातो? आपण तोंडाने खातो. बट सी सम ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कसे खातात ते? चोचीने खातात. बघा चोचीने खातात, राइट? सो देखो ये क्या कर रहा है? मछली खा रहा है. सिमिलरली हेन, हेन काय खातात? मुंग्या काय आपल्या हेन म्हणजे कोंबड्या, कोंबड्या दाणे खातात. त्याचबरोबर थोडेसे गवतातले छोटे बारीक बारीक कीड़े सुद्धा खातात. देन टाइगर, टाइगर यू नो वेरी वेल, टाइगर क्या खाता है? टाइगर हमारे जैसे वड़ा पाव पिज्जा बर्गर नहीं खाता है. सो ही वो क्या करता है? हंट करता है. तो काय करतो? तो शिकार करतो प्राण्याची, जिवंत प्राण्याची शिकार करून खातो. वाघाला तुम्ही जर असं अन्न फेकलं तो खाणार नाही. जिवंत प्राणी शिकार करून तो खातो. घोडा, घोडा क्या खाता है? घास खाता है, चने वगैरे खाता, तुम्हाला माहिती आहे. सो द इंटेक बघा, the intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living thing, right? हम खाना खाते हैं इसलिए हमारी क्या होती है? ग्रोथ है. लक्षात घ्या. तुम्ही जेवले तरच तुमचं काय होणार? ग्रोथ होणार आहे. अगर खाना खाओगे तो ही आपका क्या होगा? ग्रोथ होगा. तभी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तभी आपकी पावर बढ़ेगी ना. नेक्स्ट यू हैव रेस्पिरेशन. नेक्स्ट यू हैव रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपको पता है, जरा अपन मतलब श्वासोच्छवास, जैसे हम सांस लेते हैं ना. ओके, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है. देखो प्लांट्स में छोटे 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 पोर्स होते हैं. देयर आर मेनी मेनी टाइनी पोर्स. ओके, देयर आर मेनी टाइनी पोर्स present in the present in the present in the leaf. Similarly हम we use nose. पता है ना हमको? हम क्या करते हैं? nose, we use nose. Similar like that. uh, fish have different things. Fish have different things to respire. They are known as gills. They are known as gills. They are known as gills. ठीक है? देखो तो अगर हम रेस्पिरेशन बंद करेंगे तो हम मर जाएंगे. We will die if respiration is stopped. So living things require, हमको क्या चाहिए? We require oxygen. We require oxygen in order to live. Very important. अगर हमें जिंदा रहना है, आपल्याला जिवंत राहायचं आहे, तर काय पाहिजे आपल्याला? We require oxygen to live. Inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. What we do? We take oxygen inside our body. What do we take? We take O2. O2 means what? Oxygen inside our body. और what do we exhale? हमारे बॉडी से क्या बाहर निकलता है एक्सेलेशन में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? So this is known as respiration. This process is known as respiration. This is a continuous process. This is a continuous process known as respiration. Animals such as fish, snake, mouse, etc. have specific organ. देखो, so gills. Fish have gills. Snake is kind of snake. आवाज बंद ठेवायचा. Snake have skin for respiration, right? Then mouse they have some nose type organ होता है. So respiration is a characteristic of living thing. हमने second characteristic पढ़ा है, उसका नाम क्या है? Respiration. First क्या पढ़ा हमने? Growth. First क्या पढ़ा हमने? Growth. Second is respiration. We have learned two things. दो characteristic हो गया हमारे. कितनी characteristic वाले? दो. There are two characteristics we have learned. First, okay. First we have seen where ये यहाँ पे टाइप करता हूँ. Hmm. First we have seen growth. First क्या seen? First we have seen GROWTH. First we have seen growth. Okay. First we have seen growth, and then we have seen respiration. Hello. हाँ बोला.
Hello. Okay, guys, can you hear me? आवाज येतो का? मध्ये आवाज गेला होता. आय एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू. आवाज येतो सगळ्यांना आता? कॅन यू हिअर मी वेल? ओके, ओके. मगाशी थोडासा आवाज येतो जरा याचा आणि एक फोन पण आला त्यामुळे थोडी गडबड झाली माझी. एनिवेज चला नाव कंटिन्यू करू आपण. तर आपण 2 गोष्टी शिकलो. ग्रोथ शिकलो, रेस्पिरेशन शिकलो. आय होप नोबडी हॅज एनी डाउट इन दिस. व्हेरी ईझी टू अंडरस्टँड ग्रोथ अँड रेस्पिरेशन, राइट? चलो नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट. Next is excretion. Next is excretion, right? So what is excretion? There are waste substances formed in our body. देखो हमारे बॉडी में या फिर हमारे बॉडी में plants and animals, both the things, the waste substance formed during the many processes that takes place in the bodies of animals as well as plants. ओके हमारे बॉडी में जो वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू गो आउटसाइड अवर बॉडी, हमारे बॉडी से वो बाहर जाना चाहिए. दे आर नोन एज एक्सक्रीटा. दे आर नोन एज एक्सक्रीटा. And the process is known as excretion. The process is known as excretion. Okay, animals have specific organ for excretion. You know very well that. देखो स्वेट आपल्याला घाम येतो, राईट? आपल्याला घाम येतो की नाही? जस्ट अ मिनिट. सी सी सो स्वेट, जस्ट स्वेट आपल्याला घाम येतो. इट इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रिशन. देन युरिन, बरोबर, आपल्याला टॉयलेटला जावं लागतं, वॉशरूमला जावं लागतं. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रिशन अँड एक्सक्रीटा. सो वी हॅव ऍसिड. आणि आपण जर वॉशरूमला वगैरे गेलो नाही देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस अवर बॉडी टू डू थिंग्स. त्यामुळे दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर रेग्युलर थिंग्स. त्यामुळे आपल्याला वॉशरूमला जाणं किंवा इव्हन प्लांट्स आहेत, प्लांट्समध्ये सुद्धा एक्सक्रिशन होतं. बट हाऊ इट इज, सी इन प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिशन होतं. कुठे प्लांट्स मध्ये सुद्धा एक्सक्रिशन होतं. बट हाऊ दॅट एक्सक्रिशन टेक्स प्लेस बघा. सी इन स्पेसिफिक सीझन ते काय करतात, प्लांट्स शेड देअर लिव्स. क्वेश्चन आहे तुम्हाला याच्यामध्ये. प्लांट्स शेड देअर लिव्स इन स्पेसिफिक सीझन. वेस्ट सबस्टन्सेस स्टोर्ड इन द लिव्स ऑफ द प्लांट्स आर शेड अलॉंग विथ देम. तर अशी झाडाची पानं गळतात. दॅट इज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सक्रिशन. त्याला सुद्धा म्हणतो एक्सक्रिशन, राईट? एक्सक्रिशन समजलं. सकाळ सकाळ डबा घेऊन जाणे थोडक्यात. चला पुढे. एक्सक्रिशन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. ठीक आहे. सो थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक काय शिकलो आपण? एक्सक्रिशन. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक आपण काय शिकलो? एक्सक्रिशन, राईट? फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रेस्पिरेशन अँड थर्ड वी हॅव सीन द एक्सक्रिशन. Fourth property you have responsiveness to stimuli and movement. Responsiveness to stimuli and movement. Have you seen this plant? तुम्ही हे प्लांट बघितलं का रे? This plant is known as Mimosa pudica or mimosa. या आपण मराठीमध्ये म्हणतो लाजाळूचे झाड. बघितलंय का तुम्ही लाजाळूचे झाड? सांगा बरं मला, कोणी कोणी बघितलं हात वर करा. लाजाळू झाड कोणी कोणी पाहिलंय? ज्याला हात लावला त्याची पानं मिटतात. अगर उसको आप हाथ टच करोगे देन इट क्लोजेस लिव्स. किसने किसने देखा है? रेज योर हैंड्स. अनम्यूट मत करो, जस्ट रेज योर हैंड्स. येस, राज सर यू हैव मी सीन. बघितलं. व्हेरी गुड. ऋतुजा तू पाहिलंस? व्हेरी आता गुड. आपण हात लावलं तर ते पूर्ण हां, हे होतं ना, बरोबर, बरोबर. व्हेरी गुड. सो लाजाळू पान. हां, राजाचं झाड काय होतं सर त्याचं. मी पण. ओके, ओके, ओके. I hope everyone has seen. Krishna, have you seen? Krishna, Krishna, have you seen Mimosa pudica? Touch me not plant. उसको कहते हैं touch me not plant. ओके, चलो. कृष्णा, have you seen? नहीं देखा है? ठीक है, मैं लेके आता हूँ, रुक तेरे लिए. Okay, guys, next. So what is the responsiveness to stimuli? देखो, when you touch anything, अगर देखो अगर गरम कुछ हमारे मम्मी ने कुछ गरम रखा है गैस पे या फिर कुछ गरम चाय वगैरह उसका गलती से हाथ लग जाएगा. So you just move your hand out of it. आप हाथ बाहर निकाल दो. That is the responsiveness to stimuli. Okay, responsiveness to stimuli. Suddenly देखो, if you suddenly enter a cow shed, the cows and the buffaloes stand up. पता है आपने देखा कभी? या फिर अगर टीचर टीचर स्कूल के अगर देखो क्लासरूम में टीचर आती है तो आप सब बच्चे खड़े हो जाते हो.
और क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर वगैरह। दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, राइट। अगर समझो ये क्या है, आपका कप है, हाँ, यहाँ पे मम्मी ने आपके लिए चाय रखी है, और अगर गलती से आप इसमें हाथ ऐसे, अगर गलती से आपका हाथ लग गया तो दैट इज द हॉट थिंग। तो व्हाट यू डू, यू रिमूव योर हैंड, और फिर दैट इज द रिस्पॉन्स, राइट, समझा। एंड movement is what, movement is done by the animals and in some form of the plants में आपको पता है वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट जाते, एनिमल जाते हैं, बट प्लांट डजंट गो, तो उसमें थोड़ा सा अलग तरह का क्या होता है, मूवमेंट होता है, दैट इज द क्रीपर। आपने क्रीपर देखा होगा, क्रीपर अगर ऐसे 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 आपको जहाँ पे होगा, वो पूरा क्रीपर क्या करता है, जिसको जिसको जहाँ पे सपोर्ट मिलता है, वो क्रीपर वहाँ पे क्या करता है, उसका it grows. So the ability of living things to respond to stimulus is called responsiveness to stimuli. It is known as responsiveness to stimuli. This is the next property we have seen. This is the next characteristic of living thing. Living thing, the responsiveness to stimuli. समझा? It is a responsiveness to stimuli. That is another characteristic we have seen. So फिर से रिवाइज करता हूँ. What are the characteristics? हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? Again I'm revising. देखो क्या क्या पढ़ा हमने, देखो अभी तक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, देखो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव सीन, ग्रोथ, GROWTH। देन उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। देन वी हैव सीन एक्सक्रीशन। देन वी हैव सीन एक्सक्रीशन के बाद वी हैव सीन रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्सिव, जस्ट इसको बड़ा करता हूँ मैं, रिपो रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव एक मिनट, रिस्पॉन्सिवनेस टू stimuli. Okay, these are the characteristics we have seen. And movement. And movement. Okay, so plants do not move from one place to another, but animals move from one place to another for different reasons, right? हम इधर उधर जाते हैं, that is for different reasons. Now, then reproduction और definite lifespan और ये भी है. So what we'll do, हम ये कल complete करेंगे, कल continue करेंगे हम ये, क्योंकि ज़्यादा अगर जाए तो दिमाग के ऊपर से जाएगा. So we'll complete this tomorrow. Okay. We'll complete this tomorrow. तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर भी. So we have completed 2 chapters. We'll complete 2 chapters tomorrow. एक मिनट. Yes, who's there? Sir, no doubt. मैं डाउट पूछा नहीं बेटा आपको. सेलुलर स्ट्रक्चर है या फिर ओके, व्हाट इज दैट, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक. रिप्रोडक्शन क्यों, छोटा सा, चलो रिप्रोडक्शन ले लेता हूँ मैं, फिर इसके बाद रुकेंगे हम. ओके, रिप्रोडक्शन लेंगे, फिर विल वेट फॉर. चला. So what is the ओके reproduction? What is the reproduction? आपको पता है. जर तुम्ही आंब्याची कोय लावली, ओके, आम का अगर जो होता है ना सीड, आंब्याची कोय लावली, आम की गुठल्या का लागेल. सो व्हॉट विल हॅपन, आंब्याचं झाड तुम्हाला येईल. लिंबूचं लावा, लिंबूचं झाड येईल तुम्हाला. जास्वंद लावा, जास्वंद येईल. सो a living thing produce other living things like themselves. It is known as reproduction. It is known as reproduction. हे बघा, चिमणी आहे, त्या चिमणीने अंडे दिले, त्या अंड्यातून परत चिमणीच बाहेर येईल. बरोबर, झाडाला पुन्हा दुसरं झाडच येईल त्यातून. घोड्याने या पिल्लाला जन्म दिलेला आहे. सो इट इज अ रिप्रोडक्शन. इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो व्हॉट हॅपन्स, सम एनिमल्स गिव्ह बर्थ टू देअर यंग वन्स, सम ले एग्स. आता त्याच्यामध्ये काय, दोन प्रकार आहेत, देर आर 2 टाइप्स. वन, बघा, चिमणी अंडे देते आणि त्या अंड्यातून पिल्लू बाहेर येतं, बरोबर. बट डॉग, कॅट, दे डिरेक्टली गिव्ह बर्थ टू देअर यंग वन्स. ते डायरेक्ट आपल्या पिल्लांना जन्म देतात. नाउ new plants are produced from seeds, stems, and leaves. The process by which a living thing generates a new living thing like itself is known as reproduction or procreation. उसको क्या word है, और एक procreation. characteristic of it is also the characteristic of living thing. समझा? ठीक है? So this is also characteristic of living thing. तुम्हाला आता कळलं. So we have seen how many characteristics we have seen? We have seen 5 characteristics. We have seen 5 characteristics. So what are they? फिर से यहाँ पे हम repeat करेंगे. What are the characteristics? Again we'll repeat here. First we have seen growth. First we have seen growth. Then we have seen respiration. Then for growth हो गया, respiration. Then we have seen excretion.
Then we have seen responsiveness to stimuli, responsiveness to stimuli, right? Then we have seen movement. उसमें ही था लेकिन मैं अलग से ले लो movement. And finally we have seen the reproduction. Finally we have seen the reproduction or recreation. Reproduction or procreation. Procreation, reproduction or procreation. Reproduction or procreation. Getting? So ये हमने पढ़ा. So tomorrow we'll complete this chapter. जो भी बचता है वो हम complete करेंगे tomorrow. क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे. ज़्यादा हम अगर लोड देंगे तो it is not good. थोड़ा साइंस सब्जेक्ट है, धीरे धीरे पढ़ो. कुछ डाउट है तो मुझे पूछो. लास्ट कल का क्वेश्चन आंसर लिख के भेजना है आपको. ओके.